بتا دوں کہ جناب ابو طالب کی بھی کل وفات کا دن ہے. یہ کون ہے؟ یہ محسن اسلام ہے. کہتے ہیں 85 ایئرس کے یہ ہو گئے تھے. اس کے بعد جب شعب ابی طالب میں یہ رہ رہے ہیں تو زمانہ اتنا خراب ہو گیا ہے. جس جناب خدیجہ کے پیسوں سے اسلام چلا تھا، جس کی حفاظت سے رسول جس کی حفاظت کر رہے تھے، جس نے اسلام کی کو بڑھانے کے لیے، اس ابو طالب پر ایسا وقت آ گیا کہ مولا کے پاس کچھ کھانے کو نہیں تھا. ارے جہاں رہ رہے تھے وہاں کی پتیاں کھا رہے تھے اور کہتے ہیں ارے پیٹ کی جو چمڑی ہے وہ اتنی پتلی ہو گئی تھی کہ جس رنگ کی پتی کھاتے تھے ارے وہ رنگ پیٹ میں نظر آتا تھا. اب حالت یہ ہو گئی ہے، اتنے کمزور ہو گئے کہ ایک بار اپنے بیٹوں کو آواز دی، بیٹا آ جاؤ، اب میرا آخری وقت آ گیا. اس سے پہلے کو کوئی بیٹا آتا، ارے رسول خدا ہے، رسول خدا نے گود میں ابو طالب کا سر رکھا اور کہنے لگے چچا اس حالت میں پسینہ بہت آتا ہے، آپ کہیں تو پسینہ پوچھ دوں. ارے چچا اس حالت میں پیاس بہت لگتی ہے، آپ کہیں تو پانی پلا دوں. لیکن کیا کہا ابو طالب نے؟ کہا بیٹا تم آ گئے ہو، میں سیراب ہو گیا. ارے ابو طالب دنیا سے گئے، رسول خدا نے مولا کائنات کو آواز دی، جی بھر کر پرسہ دے دیجئے، آج آپ کا مولا کائنات بھی یتیم ہو رہا ہے. ارے مولا کائنات کو آواز دی، جب آواز دی کہا بھائی ان کا غسل کرو، انہیں کفن پہناؤ. مولا کائنات نے غسل کیا، کفن پہنایا. ارے محمد مصطفیٰ چلے، بڑے دھوم دھام سے لاشیں کو اٹھایا. ارے جنت المعلا گئے. میں کہوں گی آج وہاں کوئی چراغ نہیں جل رہا. پروردگار ارے اس قبرستان کو نورانی کر دے، وہاں چراغ جلانا شروع ہو جائے. ارے جب چلے نا، جب قبر میں اپنے چچا کو ڈالا، مولا کائنات کو نیچے رکھا، خود اوپر سے جنازہ دیا، یہ بول کر دیا بھائی آہستہ سے جنازہ لینا. میرے چچا نے میری یتیمی پر بڑا رحم کیا، مجھے بڑی محبت سے پالا. ارے میرا چچا دنیا سے جا رہا ہے. میں کہوں گی جناب ابو طالب آپ بڑے خوش قسمت تھے. ارے آپ کے بھتیجے نے شان سے لاشا اٹھایا، لاشے کی بے حرمتی بھی نہیں ہوئی. کربلا جائیے 13 محرم کو جب چوتھا امام آیا، ارے فرات کے قریب گیا، میرے اور آپ کے باب الحوائط حضرت ابو الفضل عباس کا لاشا اتنا پامال ہو گیا تھا. ارے چٹائی منگائی، چٹائی میں دفن کیا. آئیے 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 معصومہ کم کو بھی پرسہ دے دیجئے. ارے شہزادی میں کہوں گی آپ کا بابا دنیا سے گیا لیکن آپ خوش قسمت تھی، آپ کو کسی نے تماچے نہیں مارے، آپ کے کانوں سے کسی نے گوشوارے نہیں چھینے. ارے کربلا آ جائیے. جب میرے مولا کا آخری دن تھا نا، ارے 3 دن بچے تھے. ارے جب 3 دن بچے تھے نا، ارے مسیب کو بلایا، مسیب میرا دن قریب ہے، میرے کو ان قریب زہر دے دیا جائے گا. مسیب جب مجھے زہر دے دیا جائے میرا چہرہ سرخ ہوگا. ارے سمجھ جانا مسیب اب مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلا دینا. میں کہوں گی مولا آپ خوش قسمت تھے، آپ کو ہتھکڑیوں بیڑیوں کے ساتھ دفنایا گیا لیکن مسیب موجود تھا، اس نے آپ کو پانی پلایا. لیکن یہ کیا، ابو لتا انتظار کرتا رہا کہ میرا 7واں بادشاہ آزاد ہونے والا ہے. جب قید خانے سے آزاد ہوا تو آپ کا اور میرا 7واں بادشاہ ایک تخت میں باہر لایا گیا. اٹھانے والے 4 مزدور تھے. ارے جس کے 18 بیٹے
लाशा 4 मजदूरों ने उठाया। अरे उसके बाद 5वां जो था उसे कहा गया कि आगे आगे बोलते जाना। अरे राफिजियों का इमाम मारा गया। अरे पूरे बगदाद में रात को लाशा छोड़ दिया गया। जब सुबह हुई दोनों तरफ से अरे ऊंटों की कतारें, घोड़ों की कतारें, इधर का कारवां उधर नहीं जाता, उधर का कारवां इधर नहीं जाता। पूछा गया अरे ये क्यों नहीं बढ़ते? जब लोग उतर कर गए, जैसे ये जानवर कह रहे हो, तुम तो नहीं जानते, हम जानते हैं, इस पुल में हमारा आका है। अरे जब गए तो क्या देखा, शियों का इमाम था। मैं कहूंगी मौला आप खुशकिस्मत थे। अरे लाशा बगदाद के पुल में पड़ा था, लेकिन बेटा आया। अरे उसने जब बताया ये मेरे बाबा है, अरे धूम से उसका लाशा उठा। अरे करबला जाइए, एक गरीब का लाशा है, इतना पामाल हो गया है, अरे के पूरे करबला को खा के शिफा बना चुका है। आइए एक थोड़ा मसायब और सुन लीजिए। अरे ये मसायब इतना कयामत खेज है। 28 रजब का दिन था ना, आपको पता है ना, 28 रजब का दिन आशूरे से कम नहीं था। कहते हैं मदीना में कोई ऐसा घर नहीं था जहाँ से रोने की आवाज नहीं आ रही थी। हर घर से रोने की आवाज, क्योंकि मेरा और आपका गरीब इमाम करबला का सफर को निकल रहा था। आइए जब मेरा इमाम निकला ना, पहले नाना के रोजे पर चला, नाना के रोजे पर गया, नाना के रोजे पर जाकर कहा नाना नवासा जा रहा है वादा तिफली अदा करने। लेकिन सोचिए अगर अल्लाह आपको कभी ऐसी जगह ले जाए और आपको पता है आप दोबारा पलट कर नहीं आएंगी, आप बार बार उस चीज को देखेंगी। खुदा हाफिज तो नाना को कह चुके थे, लेकिन बार बार पलट के नाना को रोजों को देख रहे थे और कहते जाते थे नाना तेरे कब्र का मुजाविर जा रहा है, नाना ये हुसैन पलट कर नहीं आएगा। अब आइए माँ से रुखसत होने आए। जब माँ से रुखसत होने आए ना, ऐसे आए जैसे 6 महीने का बच्चा घुटनियों चलता हुआ आया। अरे माँ के कब्र पर आए, घुटनियों चलते हुए आए और कहा माँ तेरा हुसैन जा रहा है। इतना रोए कि कब्र से आवाज आई हुसैन जा, तू अकेला नहीं है, तू जहाँ जहाँ जाएगा ये माँ तेरे साथ आएगी। अरे यहाँ माएँ बैठी है, बड़ा मुश्किल होता है बेटियों से जुदा होना। मेरा मौला एक बेटी को छोड़ कर जा रहा था। बेटी बार बार कह रही थी बाबा मुझे ले चलो, क्योंकि बेटी को यकीन था बाबा अकबर के बिना नहीं रह सकता, अकबर मेरे बिना नहीं रह सकता। अब चचा अगर फहरिस्त बना रहे हैं तो अकबर का नाम जरूर लिखेंगे। जब अकबर का नाम लिखेंगे तो सुगरा का नाम भी आएगा। लेकिन ये क्या, चचा ने फहरिस्त बनाई, सुगरा का नाम नहीं आया। अरे सुगरा बेचैन है, सुगरा चाहती है कैसे भी मैं जाऊं। अब क्या किया सुगरा ने, नन्हे अली असगर को गोद में ले लिया, कहा बाबा सब जाइए, ये बीमार सुगरा का एक सहारा है अली असगर, इसे छोड़ दीजिए। अरे हर बीबी आती अली असगर को लेती, क्योंकि सुगरा ने कहा था हंसी खुशी जिसके पास अली असगर आए वो ले जाए। लेकिन हर बीबी आती, किसी बीबी के पास नहीं जाता। अब ये क्या, अरे जब सारी बीबियां कोशिश कर चुकी, मेरा और आपका गरीब इमाम आगे बढ़ा। जैसे ही गरीब इमाम आगे बढ़ा, सुगरा ने क्या कहा, बाबा बाबा बन के लीजिएगा, इमाम बन के ना लीजिएगा। अब क्या कहा मेरे मौला ने, असगर के कान में कुछ कहा, बच्चा हुमक कर बाप के पास आ गया, कहा बेटा जहाँ असगर इतने तीर खाएगा, हुसैन इतने तीर खाएगा, तेरे हिस्से का तीर भी खा लेगा। अब क्या, सुगरा परेशान। अब सुगरा
ने जलाल में कहा बाबा जा तो रहे हो, मेरी वसीयत सुनते जाओ। कहा कैसी वसीयत? कहा जा रहे हो ना, 4 लोग जब पलट कर आए तो ये बीमार की कब्र में ना आए। कहा सुगरा बता कौन से 4 लोग तेरी कब्र में पलट कर ना आए? कहा पहली अम्मा रबाब, क्योंकि माएँ कभी बेटियों को नहीं छोड़ती। मेरी माँ मुझे छोड़कर जा रही है, मेरी माँ मेरी कब्र पर ना आए। कहा दूसरा कौन? कहा दूसरा मेरा चाचा अब्बास, जिसने फेहरिस्त बनाई, उसने मेरा नाम नहीं लिखा। कहा तीसरा कौन? कहा तीसरा मेरा भैया अकबर, जिसके बिना मैं रह नहीं सकती थी, वो मुझे छोड़कर जा रहा है। अब मेरे मौला ने कहा चौथा कौन? अब मेरा मौला बार बार पूछ रहा है सुगरा चुप है, सुगरा खामोश ना हो, तेरी वसीयत थी 4 लोग ना आए। कहा चौथा बाबा आप पलट कर मेरी कब्र पर ना आना। इमाम हुसैन ने कहा सुगरा मैं वादा कर रहा हूँ, कोई आए या ना आए, ये हुसैन पलट कर तेरी कब्र में नहीं आएगा। लीजिए काफिला चला, एक एक बीवी आती रही, एक एक बेटा उसको सवार करता रहा। एक बार जनाबे ज़ैनब आई, जैसे ही जनाबे ज़ैनब आई ना, कहीं से अब्बास चले, कहीं से अकबर चले, कहीं से ओनो मोहम्मद चले, हद ये हो गई अपनी जगह छोड़ के हुसैन चले। कि रावी ने पूछा ये कौन सी बीबी है? हर ने अपना मकाम छोड़ दिया। कहा ये अली की बेटी है, अली की बड़ी बेटी ज़ैनब है, इसको सवार करने सवारे। लेकिन ये क्यों? अली की बेटी ने दाएं देखा, बाएं देखा, इतने सवार करने वाले थे। कहा भैया मुझे वो सवार करवाए जो मुझे वापसी में सवार करेगा। हुसैन ने कहा अब्बास पीछे हो जाओ, अकबर पीछे हो जाओ, ओना मोहम्मद माँ से पीछे हो जाओ। अरे किसको आवाज दी? कहा ज़ैनुल आबिदीन आओ भूपी को सवार कर दो। इसीलिए तो 11 मुहर्रम को मेरी शहज़ादी दाएं बाएं देख रही थी, कोई सवार कराने वाला नहीं था, फकत एक था वो भी बीमार था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न पे कसाई तस्लीमन ले अमरे। परवरदिगार हमारी इस मुख्तसर से आज़ादारी कबूल फरमा। परवरदिगार हमारे गुनाह कबीरा और सगीरा को बख्श दे। परवरदिगार बाबुल मुराद की मजलिस है। एक बार भी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह दरबार से खाली हाथ आई। आज बाबुल मुराद के सदके में कोई भी बीवी यहाँ से खाली हाथ न जाए, सबकी नेक हाजात को पूरा कर दे। जो बीमार है उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमा। हमारे वालिदैन का साया हमारे सरों पर सलामत रहे। जो मरहूमीन दुनिया से चले गए हैं उनके दराजात को बुलंद कर। जो हज ज़ियारत जाना चाहते हैं उन्हें जल्द से जल्द बुला। परवरदिगार जो जब तक जिंदा रहें मजलिस हुसैन में शामिल हों, जब दुनिया से जाएँ तो शिफात हुसैन शामिल हो। परवरदिगार मौत की हिचकी हो और बतूल राजी हो। और सबसे अहम दुआ कि वक्त इमाम का ज़हूर हो जाए और हमको उनकी ज़ियारत नसीब हो जाए और उनके अंसार में शुमार कर।